Hi guys, I'm your physics lecturer Sunil Naik. Okay, uh, today we will discuss about the Coulomb's laws. In last class, we have studied the properties of charges and electric fields. Okay, we have solved so many problems based on the properties of charges and basic funda of the charges. Okay, today we will discuss about the Coulomb's law. Okay, and Coulomb's law based on the problems of the Coulomb's law. Coulomb's law na ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. So first we will go for the same thing. First we will go for the basic and then we will go for the level 1 and level 2 questions. Okay. So first we will go for the basic. Okay. We start from the basic. So first one is Coulomb's law. So what's a Coulomb's law? Coulomb's law in so Coulomb's law it says that F is equals to K into Q1 into Q2 divided by R square. And Q1 and Q2 are the two charges and K is the Coulomb constant. And the value of K is what's K is equals to 9 into 10 to the power 9. Okay. And the value is 1 upon 4 pi epsilon naught. This is the K. And the value of K is 9 into 10 to the power 9. Okay. In this is the Coulomb's law. And the vector form of Coulomb's law, we will write as an F vector which is equals to K into Q1 into Q2 divided by R square into R cap. So R cap it represents the unit vectors. Okay. Now we will study the different charges, that is forces. Okay. The first thing we will study the charges, that is first let us assume. Okay. Here there is a charge is there. Okay. 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 Now we will study. Let us assume ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್. Okay. This is the Q charge plus Q charge. Okay. And here there is a one more Q charge is there. This is also plus charge. Now I will place the one more charge in between these two. Okay. Let us assume this is a Q charge, one more small charge. Let us assume this is also Q charge and this is also positive charge. Okay. So the distance between these two charges is D and distance between these two charges is also D. Okay. Now we have to find out the forces between these charges. Here ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜು ಇದು ಸಹ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ. Take the different color. Okay. Okay. So see ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. So this charge it will exert the force on this charge. ಇದರ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದಲ್ವಾ ಈ ಚಾರ್ಜ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ Q1. ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ Q. ಓಕೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಓಕೆ. Q. ಈ Q ಚಾರ್ಜ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ದಿಸ್ Q ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ದಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ and the same thing the like charges are repel each other. So this is also Q charge plus Q charge plus Q charge ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. So there is a repulsion between these two charges, hence it will be an equilibrium position. ಇದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it will be stay in a same place. ಓಕೆ. ಇದೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕಡೆನೂ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವುದು ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಈ ಕಡೆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಈ ಕಡೆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ 0. ಓಕೆ. ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್. ಈ ಚಾರ್ಜಿನ ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವ. ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ಸ್ ಅ ಕೂಲಮ್ಸ್ ಲಾ. ಕೂಲಮ್ಸ್ ಲಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು F is equals to K into Q1 into Q2 divided by R square. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಇದರ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೇಗಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಈ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ as an F is equals to K into Q and this is also Q divided by the distance is D square.
Okay, so this term I will consider as an f ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಫ್. ಸಿಯರ್ ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದರ ನಡುವೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಮ್ನೆ ಕೆ ಕ್ಯೂ ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋ ಬದಲು ನಾನು ಏನಂತ ಬರೀತೀನಿ, ಎಫ್ ಅನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಫ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಯಾವುದು, ಈ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜು ಇದರ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯರ್ ಎಫ್ ಚಾರ್ಜ್. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, this q charge this q charge is also exert the force on this charge, because this is also positive charge, this is also positive charge, both are positive charges. So ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಫೋರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇದರ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೆ ಇಂಟು ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು ಚಾರ್ಜಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ 2d, d plus d, that is 2d square. So we can write as this is ಏನಂತ ಬರಿಬಹುದು, k into q1 into q2, that is q divided by 2 into 2 square ಇದೆಯಲ್ಲ, 2 square ಏನಾಗುತ್ತೆ, so this is will becomes 4 ಆಗುತ್ತೆ. this is d square. So this whole term we can write as ಏನಂತ ಬರಿಬಹುದು, so this is we can write as na f, and ಇಲ್ಲೇನಿದೆ divided by 4. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಬರಿಬಹುದು, f divided by 4 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ this is we can write as na f divided by 4. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ exerted on this positive charge, it will be the f plus f divided by 4, because both are in the same direction. Both are in the same direction ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, so it will be the 5f divided by 4. This is the total force exerted on this charge. ಇದರ ಮೇಲೆ total force ಎಷ್ಟು exert ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, so this force it will be the ಇದರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಎಷ್ಟು 5f divided by 4. ಎಷ್ಟು 5f divided by 4. So this is the total force exerted on this charge. ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ, ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ. ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಅದೇ ತರನೇ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಈ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಆಸ್ ಹೇಗಂತ ಬರೀಬಹುದು, ಸೊ ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಯಾವುದು, ಇದರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದು, ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಆಸ್ ಓಕೆ. ಈಗ ಯಾವುದು, ಈ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಇದು ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಸಹ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದು, ಈ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಚಾರ್ಜ್ ಈ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಚಾರ್ಜ್ ಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಪಲ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ as ಎಫ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ as ಎಫ್, ಬಿಕಾಸ್ q into q divided by distance is d square. What we have taken here, that is q divided by d square, we have taken here f ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದರ ನಡುವೆ ಇರುವಂತ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು, ಎಫ್ ಆಯ್ತು. ಅದೇ ತರನೇ ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ as ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 2d. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 2d ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, what will be the ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ, ಎಫ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಷ್ಟು ಎಫ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4. ಸೊ ಇದು ಎಫ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4, ಇದು ಎಫ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಸೊ ದ ಟೋಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ 5f divided by 4. ಇಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಈ ಸೈಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಸಹ. Now we will go for the, if I replace this middle ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಫೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, we will study here. Now I will place, this is ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, this is a positive charge and this is also positive charge, and middle ಅಲ್ಲಿ ಏನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, the distance is d, and here also the distance is d. Okay, these are the two charges. ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ,
ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಇದು ಸಹ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್, ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಇರೋದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ದರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಈ ಕಡೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ದ ಟೋಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಝೀರೋ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಝೀರೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಈ ಕಡೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದ ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಫೋರ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಎಸ್ ನ ಎಫ್. ಯಾಕೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಡಿ ಇದೆ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ನಾವು, ಎಫ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ತರನೇ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. So this is in the opposite direction. You know, this is plus charge and this is also plus charge. So it will be repulsion will be takes place here. ಇಲ್ಲಿ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಕಡೆ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 2D. 2D ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಫೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಫ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಟೋಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎರಡು ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಎಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ 3f ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 4 ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, 3f ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 4. ಅದೇ ತರನೇ ಸೇಮ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಸೇಮ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಈ ಕಡೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಈ ಕಡೆ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಟೋಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ 3f ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 4. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕೆ ಕ್ಯೂ 1 ಕ್ಯೂ 2 ಕ್ಯೂ 3 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಆ ತರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಗೊಳ್ಳೋ ಬದಲು ಏನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಇಂದ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗ ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಯರ್. ಈಗ ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಏನು, ಇಫ್ ಐ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಕಡೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಷ್ಟು ತಗೊಳ್ತೀನಿ, +2q ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, +2q ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ದಿಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಇಲ್ಲೂ ಇದು ಈ ಕಡೆ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದರ ಮೇಲೆ +2q ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಸಹ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಬೋತ್ ಆರ್ ಇನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎರಡು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬೋತ್ ಆರ್ ಇನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಡಿ, ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಏನ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಡಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ನಾನು ಆ ಕಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಎರಡು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅನ್ನ ಸೇಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕೆ ಇಂಟು ಒಂದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ 2q, ಇನ್ನೊಂದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ q ಇರುತ್ತೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ q ಇಂಟು ಕೆ ಇಂಟು q ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ನಾವು, ಎಫ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಎಸ್ 2f. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಯಾವುದು ಈ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ, ಈ +q ಚಾರ್ಜ್, ಈ +2q ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಆನ್ 2f. ಅದೇ ತರನೇ -q ಚಾರ್ಜ್ +2q ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ +2q ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ದ ಟೋಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ 4f ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರನೇ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ, ಯಾವ ಕಡೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಈ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ವಾ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈ ಕಡೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದೇ ತರನೇ ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಇದು ಸಹ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಇದು ಸಹ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಸಹ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಕಡೆನ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಎರಡೂ ಕಡೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೋತ್ ಆರ್ ಇನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಈ 2q ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, 2q ಚಾರ್ಜ್ ಈ -q ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, 2f ಅಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸಾರಿ ಆಯ್ತಾ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು +q, ದಿಸ್ ಇಸ್ -q +2q ತಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ +2q ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಏನಿದೆ
mine plus q. Distance ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ನಾವು? Distance here we have taken this is d and this is also d. Okay, ಈಗ ಇದರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಬಿತ್ತು? ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವುದು? This q charge, it will exert the force on this, both are in the same direction. ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ತಗೊಂಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಕೇಸಲ್ಲಿ? Okay, so I have taken here negative. This is last case ಅಲ್ವಾ? ಇದೇನಾಗಿತ್ತು? ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ? 4F ಆಗಿತ್ತಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಏನಿದೆ? ಇದು ಈ ಕಡೆ ಫೋರ್ಸ್, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಅದೇ ತರನೇ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಇದು ಸಹ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇದು ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಸೊ 2q ಫೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ q. ದಿಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ 2F. ಆಮೇಲೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ q and this is minus q. Distance 2d ಇದೆ. 2d ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? It will be the F divided by 4. So total force ಏನಾಗುತ್ತೆ? Total force it will be the ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 2F ಅಲ್ವಾ? 2F ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ 2F ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ F ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? So this is we can write as 2F plus F divided by 4. So it will be the ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? That is 9F divided by 4 ಆಗುತ್ತೆ. Total force ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇದರ ಮೇಲೆ? The 9F force, it will be in this direction alva. That is 9F divided by 9F divided by 4. 9F divided by 4. This is the value. ಅದೇ ತರ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ, ಈ ಕಡೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? So this is the QQ. ಇದು plus Q minus Q. ಇದರ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. So this is in this direction. ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? So this force it will be the 2F ಅಲ್ವಾ? So 2F ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಎಷ್ಟು? F divided by 4 ಅಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ 2F minus F divided by 4. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ we can write as 2F minus F divided by 4. ಸೊ this is we can write as ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು? That is 7F divided by 4 ಅಲ್ವಾ? 7F divided by 4. So this is the force acting on this charge. So ಇದೇ ತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿ q1 into q2 value, so we can go this method. Okay, it's the easiest one. And next one is now we will go for that is superposition principle. If there is a force, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. If the force, this is F and ಇದು ಸಹ F ಇದೆ. Okay, both forces are having a magnitude is same and angle is 60 degree. Angle 60 degree ಇದ್ರೆ, so the resultant force it will be the root 3 into F ಆಗಿರುತ್ತೆ. So the resultant force, okay, the resultant vector it will be the 3F divided by 4. ಅದೇ ತರನೇ if the angle between the two forces or any vectors, F ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ F ಅಂತ ಫೋರ್ಸ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲೂ F ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ F ಇದೆ. ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ. ಆಂಗಲ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ರೆ ಇದರ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ರೂಟ್ 2F ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಈಸ್ 120 ಡಿಗ್ರಿ, ಎಷ್ಟು? 120 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಸಹ F, ಇದು ಸಹ F ಇದೆ. ಓಕೆ, ಆಂಗಲ್ 120 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದಿ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ F. 120 ಇದ್ರೆ F ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ರೆ, ಈ ಕಡೆ ಏನಿದೆ? F ಇದೆ, F ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈ ಕಡೆ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು F ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೀಗಿದೆ, ಹೀಗಿದೆ. ಸೊ ಆಂಗಲ್ ಈಸ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ. 180 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ನೋಡಿ, ಒಂದ್ ವೇಳೆ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ರೆ, 60 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ರೆ ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ? ರೂಟ್ 3 ಇಂಟು F. 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ರೆ ರೂಟ್ 2 ಇಂಟು F. 180 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ರೆ F ಇರುತ್ತೆ. ಇದು 180 ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ 0 ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆ, 60, 90, 180 and 120 and 180. ಓಕೆ, ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಸ್. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, now let us assume
the superposition principles. In this superposition principles, if there are three or more vectors, ಒಂದ್ ವೇಳೆ angle ಈ ತರ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಇದ್ರೆ, ಟೂ ಆರ್ ಮೋರ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ಈ ತರ ತುಂಬಾನೇ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಎಲ್ಲಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಏನ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಎಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ x component, we will take the x component, and next one we will take the y component. Okay, y component value na ತಗೊಳ್ತೀವಿ, x component value ಮತ್ತೆ y component value na ತಗೊಳ್ತೀವಿ, and the net force we will calculate it. So F along the x axis, force along the x axis, that is x net. ಎಲ್ಲಾ ಫೋರ್ಸಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೆಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ತರನೇ F y axis, net by axis ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, and F net which is equals to square root of ಏನ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು, F square root of, that is F along the Fx square plus Fy square. Okay, ಈ ತರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, so we will get this values if the two or more vectors are there. Okay, so this is the principle of superposition of the vectors, that is forces. now we will go for the some of the problems. Okay, there are problems in solve. So last problem illagiತ್ತು. Okay, so next one. So this is a problem ಅಲ್ವಾ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, the force between the two small charged spheres having a charges ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. this charges is given that ಎಷ್ಟು charges ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, this is 1 into 10 to the power minus 7 coulomb, and ಈ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 2 into 10 to the power minus 7 coulomb ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ 20 centimeter apart in air. 20 centimeter in apart in air. ಏನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, we have to calculate the force ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ಸ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್, ಸೊ F is equals to K into Q1 into Q2 divided by R square. Substitute K value ಎಷ್ಟಿದೆ, 9 into 10 to the power 9 into Q1 value ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, Q1 value is, this is 1 is Q1, 1 into 10 to the power minus 7 into 2 into 10 to the power minus 7 divided by R square is to 20 into 10 to the power centimeter ಇದೆ. So we have to convert into the meter. 20 into 10 to the power minus 2 whole square. So this is when we solve ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, so here we will get 9 and 18 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಇದು 8, and this it will be the 4, 10 to the power minus 4 ಅಲ್ವಾ. so this is we got 9 7 ಎಷ್ಟು, this is something 4. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತು, 10 to the power ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 9 ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 14, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯ್ತು, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಆಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ 10 to the 20 ಅಲ್ವಾ. 20 into 10 to the power ಎಷ್ಟು, ದಿಸ್ ಇಸ್ 20 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 400 ಆಯ್ತು. 400 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ into 10 to the power minus 4. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, 2 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 2 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ 2 ಅಲ್ವಾ. 11 ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ 14, 11 minus 14 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, ದಟ್ ಈಸ್ minus 3. ಸೊ 18 divided by 4 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ 4.5. ಸೊ 10 to the power 4.5 into 10 to the power minus 3 Newton. So this is the answer for this question. So it will be the answer. ಹಾಗಾದ್ರೆ 4.5 into 10 to the power minus 3 Newton. This is the answer. Okay. This is the force. So next ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, the nucleus of an helium atom contains 2 protons are separated by a distance 3.0 into 10 to the power minus 15 meter. The magnitude of the electrostatic force
of each proton exerted on each other is ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು, ದಟ್ ಇಸ್ ಎಫ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 9 into 10 to the power 9 into 1 point proton ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, the proton value which is equals to that is 1.6 into 10 to the power minus 19 into ಎರಡು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇದೆ, q into q ಏನಾಗುತ್ತೆ, q square we can write directly. Okay, divided by distance ಎಷ್ಟಿದೆ, distance is 3, so 3 into 10 to the power minus 15 whole square. So this is answer, it will be the ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 3 into 10 to the power minus 6, this is answer, it will becomes around 25.6 ನ್ಯೂಟನ್. ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 16 ಇದೆ, ಸೊ 16 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ, 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದಟ್ ಇಸ್ 9 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು ದಿಸ್ ಇಸ್ 10 to the power 9 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ 9 ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ minus 15 ಇದೆ, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ minus 30 ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ 30 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ minus 19 ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ minus 38. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1.6 ಇನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1.6 into 1.6 ಎಷ್ಟು 1.6 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 16 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 256 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1.6 into 1.6 ಅಂದ್ರೆ 2 ಡಿಜಿಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ 2.56 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 2.56 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು 30. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದಟ್ ಇಸ್ 30 and ಇಲ್ಲಿ 8 ಇದೆ, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ -8 and this is 1 ಇದೆ, 1 plus 1 ಬರುತ್ತೆ, plus 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2.56 ಇದೆ, 2.56 ಅನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಂದ್ರೆ 1 into 10 ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, into 10 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, we will get the 25.6 ನ್ಯೂಟನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು 25.6 ನ್ಯೂಟನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು 2 ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು 16 ತಗೊಳ್ತೀನಿ, 16 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ 16 ನ ಹೇಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ 16 ಸ್ಕ್ವೇರ್ we have to find out this square of the 16 ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 16 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರೀಬಹುದು, ಈ ಡಿಜಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 1, ಎಷ್ಟು 2 ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು 2 ಡಿಜಿಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರೀಬೇಕು, ಇದು 2 ಡಿಜಿಟ್ ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 01 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಅಂಡ್ 6 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 6 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 36, ಆರ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದಿಷ್ಟು ನಂಬರ್ ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 1 into 6 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 6 into 2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 16, 1 6 12 ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 6 3 plus 5 3 plus 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ 5 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರನೇ 1 plus 1 ಏನಾಯ್ತು 2 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. 12 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 12 ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ನಂಬರ್ಸ್. ಓಕೆ, 12 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ, 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 01 and 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 04. ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ 2 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರೀಬೇಕು, ಡಿಜಿಟಲ್ 2 ಡಿಜಿಟಲ್. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು 1 into 1 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 2 into 2 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 4. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದಟ್ ಇಸ್ 144. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಹೌ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದಿ ನಂಬರ್ಸ್. Okay, so this is the best one, you can use it for the simplification methods. Okay, so next one we will go for the next question. So next question is 2 point charges of
+3 microcoulomb and +4 microcoulomb repel each other with a force of 10 ನ್ಯೂಟನ್. ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಒಂದು +3 microcoulomb ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು +4 microcoulomb ಇದೆ. ಎರಡು ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇದೆ? ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಪಲ್ಷನ್, ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ದಟ್ ಇಸ್ F which is equals to ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? F which is equals to 10 ನ್ಯೂಟನ್. ನಾವೇನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇಫ್ ಈಚ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಅನ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? -6 ಮೈಕ್ರೋಕೂಲಂಬ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 3 ಮೈಕ್ರೋಕೂಲಂಬ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? +4 ಮೈಕ್ರೋಕೂಲಂಬ್ ಇದೆ. ಇದೆರಡರದ್ದು ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 10 ನ್ಯೂಟನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ F1 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, F ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ F ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್? F ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಯಾವಾಗ? K ಇಂಟು Q1 ಎಷ್ಟಿದೆ? 3, Q2 ಎಷ್ಟಿದೆ? 4 ಮೈಕ್ರೋಕೂಲಮ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದರದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? R². ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಏನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ? R² ಅಂತಾನೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 10. F dash ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು? ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ? ಈ ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ಗೆ +6 ಮೈಕ್ರೋಕೂಲಮ್. ಇದು ಎರಡಕ್ಕೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? +6 ಮೈಕ್ರೋಕೂಲಮ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ಪ್ಲಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಕ್ಯಾಲರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಲ್ವಾ? +3 ಮೈಕ್ರೋಕೂಲಮ್ -6 ಮೈಕ್ರೋಕೂಲಮ್ ಇರೋದು ಏನಾಯ್ತು? -3 ಮೈಕ್ರೋಕೂಲಮ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? -3 ಮೈಕ್ರೋಕೂಲಮ್ ಆಗತ್ತೆ. ಇದೇನಾಯ್ತು? +6 ಮೈಕ್ರೋಕೂಲಮ್ ಅಂಡ್ +4 ಮೈಕ್ರೋಕೂಲಮ್ ಏನಾಯ್ತು? ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ -2. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು? +4 -6 ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು? -2 ಆಯ್ತು, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ R². ಸೊ ನಮಗೇನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ನ್ಯೂ ಫೋರ್ಸ್? ಯಾವುದು? F dash ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ನ್ಯೂ ಫೋರ್ಸ್ F dash ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಡಿವೈಡ್ equation number 1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ equation number 2. ಇದನ್ನ ನಾನು equation number 1, okay, and this is an equation number 2 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ F divided by F dash, F divided by F dash ಅಲ್ವಾ? F ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ KQ. ಇಲ್ಲೂ ಸಹ KQ R² ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಬರೀತೀನಿ. ಓಕೆ, K ಇಂಟು 3 ಇಂಟು 4 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ R² ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಲ್ಲೇನು K ಇಂಟು -3 ಇಂಟು 4. ಸೊ ಇದೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? -2 ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ R². ಇಲ್ಲಿ K ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ K ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, R² ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಉಳಿದಿರೋದೇನು? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ F ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? F which is equal F divided by F dash which is equals to 3 divided by 4 ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು? -3 ಇಂಟು 2 ಅಲ್ವಾ? -3 ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತು. 3 ಎಷ್ಟು? 6. ಸರ್ ದಿಟ್ ಇಸ್ 12, ದಟ್ ಇಸ್ 3 6 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 2 1s 6 1 6 12 ಅಲ್ವಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ದಟ್ ಈಸ್ F ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ F dash which is equals to 2. ನನಗೇನ್ ಬೇಕು? F dash ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ನ್ಯೂ ಫೋರ್ಸ್? ಸೊ F dash ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ F divided by 2 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದಲ್ವಾ? ಸೊ F ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 10 divided by 2 which is equals to 5 ನ್ಯೂಟನ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ 5 ನ್ಯೂಟನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ correct answer. Okay, so the next one is, so next question is the ratio of magnitude of an electrostatic force and gravitational force of an electron and proton is. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ದಟ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ electrostatic force and gravitational force of electrons and protons. ಏನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಯಾವ್ದರ ರೇಷಿಯೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದ್ದು ರೇಷಿಯೋವನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? F is equals to K into Q1 into Q2 divided by R². ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಇದು F ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಅಲ್ವಾ? F ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸೊ G into M1 into M2 divided by R². ಸೊ ಇದನ್ನ ಎರಡು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ?
ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಎರಡು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್ ಔಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರೈಟ್. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರೋಟಾನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕೆ ಇಂಟು ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಜಿ ಇಂಟು m1 into m2. So now you can substitute the values. K value ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, 9 into 10 to the power 9 into e square 1.6 into 10 to the power minus 19 in square divided by g value is 6.67 into 10 to the power minus 11 into mass of an proton. Mass of a proton ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, mass of a proton which is equals to 1.6 into 10 to the power minus 27 kg. ಆಮೇಲೆ mass of an electron ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಮಾಡಿದವಾಗ ನಮ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 9 ಇದೆ, ಇದು 9 ಇದೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ, ಇಲ್ಲೂ 9.1 ಇದೆ. ಐ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 1.6 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಂದು, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 1.6 ಇದೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ 16 divided by 6.67 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 6.6 ಅಂತಾನೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ 10 plus 10 to the power, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 9 ಇದೆ, ಮೈನಸ್ 38, ದಟ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ 38. ಇದು ಮೈನಸ್ 11 ಇರೋದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ 11 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಷ್ಟು, ಮೈನಸ್ 27 ಇರೋದು ಪ್ಲಸ್ 27 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಮೈನಸ್ 31 ಇರೋದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ 31 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, ಇದನ್ನ 1.6 ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 66 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್, ಇದನ್ನ ಏನ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಇದೆರಡು ಒಂದೇ ಒಂದು ಡಿಜಿಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ 1.6 ಮೈನಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 6.6 ಅಪ್ಪ, ಇದು ಡಿಜಿಟ್ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನೇನ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ದಟ್ ಇಸ್ 16 divided by 66 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ 16 divided by 66 ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ಸ್ 0.24. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದವಾಗ ಅಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ 10 to the power ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 40 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ, ಈ ಕಡೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ 2.4 into 10 to the power 39. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು, ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ 2.4 into 10 to the power 39. Okay, so this is the exact answer. So next one. Okay, next we will go for the next question. Okay, now see here, illen kottidare. Next question is, two charges q and minus 3q are fixed on the x-axis separated by a distance d. Where should be the third charge 2q is placed from a such that it will not experience the any forces. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು q ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ q ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ನಾವ್ ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಥರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ಲಸ್ 2q ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ 2q ಚಾರ್ಜ್ ನ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಎಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಹಿಯರ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2q ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಪಲ್ಷನ್, ಈ ಕಡೆ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಈ ಕಡೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದಿ ಇಯರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಡ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದ ಟೋಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ charge it will comes to here, ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ರೈಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ದಿ 2q ಚಾರ್ಜ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2q ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾ, ಯಾವ ಕಡೆ, ಈ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಎಷ್ಟು 2q ಚಾರ್ಜ್, ಇಲ್ಲಿ 2q ಚಾರ್ಜ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 2q ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಪ್ಲಸ್ 2q ಚಾರ್ಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್.
ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಕಡೆ ದೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇದರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಇದರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಏನಿದೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪೊಸಿಷನ್. ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ? 2Qಗೆ. ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ. ಏನು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, 2Q ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 3Q. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಈ Qಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ವೆರಿ ಹೈ. ಇದರ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್. ಈ ಕ್ಯೂ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಈ +2Q ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ, ದಿಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಹಿಯರ್. ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಕಡೆನೂ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ರೈಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ 2Q ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಐ ಪ್ಲೇಸ್ ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ +2Q ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ -3Q. ಏನಿದೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಏನಿದೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಇಫ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ L, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು L, ಈ 2Q ಇಂದ A ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಇರುವಂತ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು, L ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ, 2Q ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 3Q ಇದೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಫೋರ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ Q ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು, ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಇದರ ಫೋರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇದರ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬೋತ್ ಆರ್ ಇನ್ ದಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇದು ರಿಪಲ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ದಿಸ್ Q ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ರಿಪಲ್ಷನ್. ಈ -3Q ಚಾರ್ಜ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಈ 2Q ಚಾರ್ಜು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, now we will find out the values. that is, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಈ ನಾವ್ ಏನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, we have to calculate this L value. L value ಎಷ್ಟು, L ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು, this is 2Q ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. that is we have to calculate the L. sorry, so we will write here. so ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟವಾಗ, so there is an equal and opposite forces. ಇದು ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್, ದಟ್ ಇಸ್ K ಇಂಟು Q ಇಂಟು ಯಾವುದು, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಗೆ ರಿಪಲ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ರಿಪಲ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ +Q ಚಾರ್ಜ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ +2Q ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, 2Q ಇಂಟು 2Q ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇದು 2Q. ಓಕೆ, ದಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇದೆರಡರ ನಡುವೆ ಇರುವಂತ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, L ಇದೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ L² ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್, ಯಾವುದು, -3Q ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದ ಈ ಕಡೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ as K ಇಂಟು 3Q ಇಂಟು ಹೌ ಚಾರ್ಜು, 2Q ಚಾರ್ಜ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, L ಪ್ಲಸ್ D ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, Q K cancel, 2Q cancel, this is Q, this Q is cancel. ಈಗ you can do the cross multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು, this is L plus D whole square which is equals to 3 into L square ಅಲ್ವಾ, 3 into L square ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, we have to simplify it. this is L plus D whole square ಅನ್ನ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು, so this is we can write as L square plus D square plus 2LD ಅಲ್ವಾ, ದಟ್ ಈಸ್ A square plus B square plus 2AB ಅಂತ ಬರೀತೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ತರನೇ is equals to 3L square. ಸೊ ಇದನ್ನ L ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಇರೋದನ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಆಸ್ 3L square minus L square plus D square plus 2LD. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, 3L square minus L square ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2L square plus 2LD plus D square which is equals to 0. So it will becomes a quadratic equation. ಈ equation ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಇದು ಯಾವ ತರ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇದೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್, ಸಾರಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಈ ಕಡೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೈನಸ್. ಏನಾಯ್ತು, ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸಹ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ.
Okay, so this becomes minus and this is also becomes minus. Now ಈಗ ನೋಡಿ ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇದು ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಎ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4ac whole divided by 2a. This is equals to 2a. 2a. ಈಗ we will substitute this value. What's the value of an a ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, a which is equals to 2 ಅಲ್ವಾ, a ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 2 ಇದೆ. b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ, b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ which is equals to minus 2l and c value ಏನಿದೆ, c value which is equals to minus d square. So substitute these values in this equation. ಈ equation ಅಲ್ಲಿ substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, minus b, that is minus into minus plus ಅಲ್ವಾ, that is 4. This is a ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, so a which is equals to b e ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, so b is equals to 2l ಅಲ್ಲ, ಇದು 2d. okay, this is b is 2d. b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ 2d ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಅಲ್ವಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಮೈನಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೇಕ್ ದಿ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಇದೆ, ಮೈನಸ್ ಬಿ ಇದೆ, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಪ್ಲಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 2d ಆಯ್ತು. ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಮೈನಸ್ ಬಿ ಇದೆ, ಸೊ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮೈನಸ್ 2d ಇದೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಓಕೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ 4d ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4 ಇದೆ, ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ 2 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಂಟು ಸಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಷ್ಟಿದೆ 2 ಇಂಟು ಎ ಎಷ್ಟು 2 2 ಸ 4. ಸೊ ಇದನ್ನ ಇನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2d divided by 4 plus or minus of square root of 4d square minus 8d square whole divided by 4. ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, 2 1s 2 2s, so that is d divided by 2. okay, 2 divided by 2 plus or minus of square root of ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 2d square minus 8d square ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಮೈನಸ್ a ಇಂಟು ಸಿ, ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮೈನಸ್ ಡಿ, ಸೊ ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತು, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು 4d ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 8d ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 8 12 12 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರೀಬಹುದು 4 3 12, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಆಸ್ ನ 2 ನ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು ಇದನ್ನ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಆಸ್ ಹೀಗೆ ಬರೀಬಹುದು, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಹೀಗೆ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು 2d 4 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿತೀನಿ 2d into 3d square divided by 4. So 2 1s are 2 2s are. So this is we can write the number plus 4 plus or minus of square root of 3d square whole divided by 2. So ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಲ್. ಸೊ ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಎ ದಿಂದ ಡಿ ದಿಂದ ಮೈನಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಡಿ ದಿಂದ ಮೈನಸ್ ಈ ಕಡೆ ಇದೆಯಾ, ನೋ ನಾವೆಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಡಿ ದಿಂದ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ನ ಪ್ಲಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಈ ಡಿ ದಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ನ ಪ್ಲಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಪ್ಲಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಅಸ್ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು, ಸೊ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಡಿ ಪ್ಲಸ್ square root of 3 into d whole divided by 2.
So which one answer is the right one? So this is the answer, that is D plus into root 2 root 3 into D, that is option B. So this is the right answer. Okay, so next question is so next question is, if the Q value, a charge Q is placed at the center of the line joining 2 points, the charge plus Q and minus Q is as shown in the figure. The ratio of the charge Q and plus Q is, okay, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, a charge Q is placed at the center of the line joining 2 point charges plus Q. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, if I take the, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ Q ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆನೂ ಸಹ ಏನಿದೆ ಪ್ಲಸ್ Q ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದಿ ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಾನು ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ರೆ ಇದು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾ? ನೋ ಅಲ್ವಾ. ಇದು ಸಹ ಏನಿದೆ, ಇದು ರಿಪಲ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ರಿಪಲ್ಷನ್, ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಈಗೇನ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್, ಇದನ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಂತ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ದಿಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಇಲ್ಲಿ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಏನಂತ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು, ಕೆ ಇಂಟು ಕ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಕ್ಯೂ ಕುಲಮ್ಸ್ ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆ ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕೆ ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, okay, so this is we can write as ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು x and ಇಲ್ಲಿ. So what will be the ratio of charges q and q ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರಲ್ವಾ. ಇದು ನಮಗೆ ಕೇಳಿರುವಂತದ್ದು ಇದ್ರ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ q ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತೆ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ನ ನಡುವೆ ಇರುವಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿರೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಏನಂತ ಬರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರಿಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿರೋದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಕ್ಯೂ. ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಈ ಕ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಈ ಕ್ಯೂ ನ ನಡುವೆ ಇರುವಂತದ್ದು ರೇಷಿಯೋಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ರೇಷಿಯೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಎಸ್ ಏನಂತ ಬರಿತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಕೆ ಇಂಟು ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್, ಈ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಇದು ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಈ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜು ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಇದರ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದೇ ತರನೇ ಈ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇದರ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಕೆ ಇಂಟು ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕ್ಯೂ which is equals to x square which is equals to k into q. This is a repulsion ಏನಾಗುತ್ತೆ, k into q divided by 2x whole square ಅಲ್ವಾ. ಇದು x plus x ಏನಾಯ್ತು 2x ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ as ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ k ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ q this is capital Q and this is ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇದು ಕ್ಯೂ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಸಹ ಕ್ಯೂ ಇದು ಸಹ ಕ್ಯೂ, ಎರಡು ಕ್ಯೂ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಒಂದು ಕ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯೂ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಾಯ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಓಕೆ, ನಮ್ಗೇನ್ ಬೇಕು ಈಗ, ರೇಷಿಯೋಸ್ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು 4 ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ this q. Okay, capital Q divided by q which is equals to 1 divided by 4. So answer is 1 divided by 4. Okay, so next question is
Now we will study the next question. If the charge of an object is doubled, okay, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ electrostatic forces ಅಲ್ವಾ, ಫೋರ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದರಲ್ಲಿ. Now we will study the different question. Okay, ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್, ಓಕೆ, ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ. Okay, first we will study this. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡೋಣ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೇಮ್ ಕೂಲಮ್ಸ್ ಲಾ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದಿ ಚಾರ್ಜ್. ಇದರ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದ, ಈ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 75% ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ದಿ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್. ಈ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು, 75% ಆಫ್ ಕ್ಯೂ. ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದು ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಗೆ ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದವಾಗ ಇದರ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ 75% ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ದಿ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇದರ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಫ್ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, 75% ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 3/4 ಆಫ್ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ವಾ. 75% ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 75/100 ಅಷ್ಟು 25 3s are 25 4s ಆಫ್ ಕ್ಯೂ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 3/4. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು, ಇದರ ಚಾರ್ಜ್ ನ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತೆಗಿತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು, ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 3/4 ಆಫ್ ಕ್ಯೂ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಈ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು, ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. -3 × 3q/4 ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇದರಿಂದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಆಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, ದಿಸ್ ಇಸ್ 4, ದಟ್ ಈಸ್ q/4 ಆಯ್ತು. ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬಂತು, ಆಫ್ಟರ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದರದ್ದು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 3, ದಿಸ್ ಇಸ್ 4 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ q/4 ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಮೈನಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ +3, ಇದು ಮೈನಸ್ q/4 ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದರ ಎರಡರ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದು ಪ್ಲಸ್, ಇದು ಮೈನಸ್. we have to calculate the force between these two charges. ಈಗ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, so F which is equals to K into q/4 and this is q/4 divided by r square. So this is q/4 and q/4 ಏನಂತ ಬರಿಬಹುದು, so this is we can write as K into q square divided by 16 into r square ಅಂತ ಬರಿಬಹುದಲ್ವಾ. So this is we know that ನಾವೇನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಟು ಫೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಎಷ್ಟು, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಫೋರ್ಸು, ಎಫ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ F/16 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, F/16 ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿದೆ. Is it clear guys? Okay, now okay, so next one ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಇಫ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಅ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಡಬಲ್ಡ್, ಸಾರಿ ಏನಿದೆ, ಇಫ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಅ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಡಬಲ್ಡ್ ದೆನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಿಕಮ್ಸ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಇದರ ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ ಇತ್ತು, ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚಾರ್ಜ್ ನ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು, ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಇತ್ತು, ಈಗ ಏನಾಯ್ತು 2q ಆಯ್ತು. ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಕ್ಯೂ ಇತ್ತು, ಈಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ 2q ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ
ದೆನ್ ದ electric field ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. electric field ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಸೇಮ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ E is equals to what? KQ divided by R square ಅಲ್ವಾ? KQ divided by R square. This is an electric field formula. That is E is equals to, ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? E is equals to K into first Q ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ? Q ಇದ್ದದ್ದು ಏನಾಯ್ತು? 2Q ಆಯ್ತು divided by R square. So we know that 2 ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು? 2KQ divided by R square. This is equals to what? E. So ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2E ಅಂತ ಬರೀಬಹುದಲ್ವಾ? So that is what here ಏನಾಗುತ್ತೆ? So it will becomes ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲಿರೋದಕ್ಕಿಂತ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay. So next question is, if the force, okay, the force of 2.25 Newton act on a charge is to 15 into 10 to the power minus 4 coulomb. The intensity of an electric field at that point is, okay, ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ E is equals to what? E is equals to KQ divided by R square. ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು? F is equals to Q into E. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ Q ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್, ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್, ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ as E is equals to, ಹೀಗೂ ಬರೀಬಹುದು, E is equals to F divided by Q. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ 2.25 ನ್ಯೂಟನ್, F ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅನ್ F ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ದ ಆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಅ ಚಾರ್ಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ Q ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದಿ Q ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ದ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ನಾವೇನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ E is equals to what? F divided by Q. ಎಷ್ಟಿದೆ? 2.25 divided by ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 15 into 10 to the power minus 4. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದವಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 1500 Newton per coulomb. So answer, this is the right one. Okay, same. So next one is, a conducting sphere of radius 10 centimeter has unknown charge. If the charge if the electric field at a distance 20 centimeter from the center of the sphere, is 1.2 into 10 to the power 3 Newton per coulomb. The point radially inwards, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? ರೇಡಿಯಲಿ ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ. ರೇಡಿಯಲಿ ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ನ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಹೊರಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದಲ್ವಾ? ಇನ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? R is equals to 10 centimeter. So this is, we can write as 10 into 10 to the power minus 2 meter ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಲ್ವಾ? Has an unknown ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಾ? ಸೊ we have to calculate the charge. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ. If the electric field at a distance, that is what here, ಇದರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? The distance is given, that is D is equals to, D value ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 20 centimeter ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 20 centimeter from the center of the sphere is, electric field ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು? E is equals to distance, that is E value ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು? 1.2 into 10 to the power 3 Newton per coulomb ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. And radially inward, the net charge on the sphere, ಇದರಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಪಿಯರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು? ರೇಡಿಯಲಿ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? ರೇಡಿಯಸ್ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇರುವಂತ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದೂರ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ? ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಿಚ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್? E is equals to KQ divided by R square. ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಸೊ Q ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನು? ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು? Q ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಚಾರ್ಜ್ ಬೇಕು. ಸೊ Q is equals to what?
ಇ ಇಂಟು ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆ ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸಿ ಅದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗಿರುವಂತ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗಿರುವಂತದ್ದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು, ಇ ಇಂಟು ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕೆ. ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1.2 ಅಲ್ವಾ. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 1.2 ಇಂಟು 10 ಟು ದ ಪವರ್ 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ದಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗಿರುವಂತ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ರೇಡಿಯಸ್, ಇದು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಸುಮ್ಮನೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನು, ಫ್ರಾಮ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಯಾವ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗಿರುವಂತ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಯರ್ 0.20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ 0.2 ಮೀಟರ್. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 0.2 ಮೀಟರ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ r square divided by k value ಎಷ್ಟಿದೆ, 9 into 10 to the power 9. So when we simplify it, we will get 5.3 into 10 to the power minus 9. Okay, simplify ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಇದು -9 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ -9 ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, -9. ಸೊ ಇದು ರೇಡಿಯಲಿ ಇನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ರೇಡಿಯಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದರೆ ಇನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ -5.3 ಇಂಟು 10 ಟು ದ ಪವರ್ -9. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ a 5 equal charges of value q are placed at the corners of the regular pentagonal of side A. Okay, electric charge at a center of the pentagon is ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಇದೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಎ ಇದೆ, ಇದು ಎ ಇದೆ, ಎ ಇದೆ, ಎ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಪ್ರತಿ ಒಂದ್ರದ್ದು ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಪೆಂಟಗೋನ್. ಓಕೆ, ಈ ತರ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದ್ರೆ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ಓಕೆ, ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಮಗೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, ಇದೇನಾಗಿದೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ 0. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ದಿ ಈಕ್ವಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರಬೇಕು. ಈಕ್ವಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ, ಇದು ಸಹ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಫೋರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಅದೇ ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. This is in the opposite direction. This is plus q. This is also plus q. ಹೀಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ತರನೇ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಈ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಇದರ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಪಲ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅಟ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ 0. ಅದೇ ತರನೇ ಸೇಮ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸಹ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಂಟರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, 0 ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಿ ಹೆಕ್ಸಾಗೋನ್, ಪೆಂಟಾಗೋನ್, ಈ ತರ ಯಾವುದೇ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ದ ಚಾರ್ಜಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದಿ ಸೇಮ್, ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರಬೇಕು. ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಈಕ್ವಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರಬೇಕು. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 0 ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ O if the charge from one of the corners say A is removed ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಏನಿತ್ತು ಪೆಂಟಗೋನ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎ ಚಾರ್ಜ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಎ ಚಾರ್ಜ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಏನಿದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಿದೆ, ಪೆಂಟಗೋನ್ ಇದೆ, Q1 ಪ್ಲಸ್ Q2 ಪ್ಲಸ್ Q3 ಪ್ಲಸ್ Q4 ಪ್ಲಸ್ Q5. ಎಲ್ಲಾ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತಾ ಎಲ್ಲಾ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲ್ electric field will be the zero. Total electric field ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಝೀರೋ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ Q1 ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದರ ಎಲ್ಲದರ ಆಡ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಯರ್ Q1 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು Q2 ಪ್ಲಸ್ Q4 ಪ್ಲಸ್ Q5 ಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Q2 Q4 ಪ್ಲಸ್ Q5 ಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ Q1 ಚಾರ್ಜ್, Q1 ಚಾರ್ಜ್ ಏನಿದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ದಟ್ ಇಸ್ Q ಇಂಟು K, ದಟ್ ಇಸ್ K ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು, 4πε0 ಇಂಟು ಇಲ್ಲೇನಿದೆ A ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗಿರುವಂತ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, R ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ R. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, Q ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4πε0 ಇಂಟು R ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲದು ಏನಾಗಬೇಕು, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ಗೆ ಎಲ್ಲದು ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್, ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್, ಎಲ್ಲದು ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, Q1 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜು ಪೆಂಟಗೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಇದೆ, ಹೀಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇದ್ರದ್ದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೇಗಿದೆ, ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೀಗೆ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಟ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್, ಇದಿಷ್ಟರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಈ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಈಕ್ವಲ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಯ್ತು, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೆಟ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ Q ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದರ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬಿತ್ತು, ಇಷ್ಟು, ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು, ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ, ಇದ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲದ್ರದ್ದು ಚಾರ್ಜ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದವಾಗ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೀಗಿದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅಟ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಯಾವುದು, ಫ್ರಮ್ O ಟು A ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ O ಟು A ಇರಬೇಕು. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ Q ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4πε0 ಇಂಟು R ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದು ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ Q ಇಂಟು 4πε0 ಇಂಟು R ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲಾಂಗ್ OA direction. So option A is the right one. Okay, next one. Next question is, okay, see, this is a question. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಯಾವ್ದು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ JEE 2002 ದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದು. ಸಿ, a particle of mass m and charge minus q is enter in the region between the two charged plates initially moving along the x-axis. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, x-axis ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮಾಸ್ m ಇದೆ, ಇದು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, x-axis ಅಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ವಿತ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ವಿತ್ ಸ್ಪೀಡ್ is Vx as shown in the figure. The length of the plate is, length ಎಷ್ಟಿದೆ, that is L, of the uniform electric field is maintained between the plates. The vertical deflection of the particle for the far edge of the plate is, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೋಡಿ, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಮೂವ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಈ Vx ವೆಲಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗುತ್ತಾ ಅದು, ನೋ, ನೆವರ್. ಯಾಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಈ ಪಾತ್ ಅನ್ನ ಅದು ಮೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ,
ಈ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ತರನೇ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, velocity along the y-axis, the velocity uy which is equals to 0 because it will moving along the x-axis. x-axis ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಏನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಏನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾವುದು y ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಮತ್ತೇನಿದೆ, ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ s is equals to ut plus half at square. ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಇಸ್ y. ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ y ಆಕ್ಸಿಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಏನಿದೆ u ಅಲ್ವಾ, u ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಿದೆ 0 ಇದೆ. u ಇಂಟು t ಏನಾಗಿದೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು? ಸೊ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನಿದೆ, ವಿ ನೋ ದಟ್ ಇಸ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಇಂಟು ಇ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಇಂಟು ಇ. ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಚಾರ್ಜ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಂ ಎ ಅಲ್ವಾ. ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಂ ಎ. ಈಗ ನಾವೇನ್ ಬರಿಬಹುದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಂ, ದಟ್ ಇಸ್ ನಮ್ಗೇನ್ ಬೇಕು, ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಬರಿಬಹುದು, ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಫ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಂ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದಲ್ವಾ. ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಫ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಂ. ಓಕೆ, ಸಿ ಎಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಎಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಕ್ಯೂ ಇಂಟು ಇ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಂ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್, ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್. ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತಲ್ವಾ, ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತು. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಬೇಕು. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗೇನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು. ಸೊ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ದಟ್ ಇಸ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗಿರುವಂತ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಎಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಲ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್. ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ವಿ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದಿಸ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದಟ್ ಇಸ್ ಎಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಿ ಎಕ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟಿ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಮತ್ತೆ ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, that is QE divided by M and T square ಏನಾಗುತ್ತೆ, L divided by VX. L divided by VX ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, so Y which is equals to QEL divided by 1 by 2 into M into VX. So this is the vertical displacement or vertical deflection ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ್ದಿದು, ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಇ ಎಲ್, ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ವಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ವಿಚ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಯೂ ಇಂಟು ಇ ಇಂಟು ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ and to x. So option A is the right one. Okay. Q into E into L square into VX square ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು VX square ಇರುತ್ತೆ. So this is the right one. Okay. So next ಸಾಕು, ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು. Okay. So next class we will study about the forces, SHM ಹೇಗಾಗತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆದಾಗ SHM ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.